शहीद कौम दा वडमुल्ला सरमाया निज्जर 4000 वर्ग गज विच बने शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक दा कीता उद्घाटन। इस स्मारक नूं बनाउण उत्ते 2 करोड़ 44 लाख रुपए इस उत्ते खर्च होए हन। आज़ादी दी लड़ाई विच अमृतसर वासियां दा बहुत वड्डा योगदान रहा। उन्हां कहा कि शहीद मदन लाल ढींगरा ने छोटी उम्र विच ही सारियां सुख सहूलतां नूं छड्ड के आज़ादी दी लड़ाई विच अपना योगदान पाया। अमृतसर सर भगवंत मान मुख मंत्री पंजाब शहीदां दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੋਲਬਾਗ ਵਿਖੇ 4000 ਵਰਗ ਗਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਗੋਲਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्हां दस्सिया कि आज़ादी दी लड़ाई विच अमृतसर वासियां दा बहुत वड्डा योगदान रहा है। उन्हां कहा कि जलियांवाला बाग विखे शहीद होने वाले शूरवीरां तो इलावा जिन्नियां भी लहरां चलियां उस विच अमृतसर जिले नाल संबंधित देश भगतां दा आज़ादी दी चिणग लई अहम रोल रहा है। उन्हां कहा कि आज़ादी प्राप्त करन लई लखां ही देश भगतां ने कुर्बानी दित्ती है जिन्हां दी बदौलत अज फिजा विच घुम रहे हां अते इस आज़ादी दी फिजा नूं कायम रखना भी जरूरी है। डॉक्टर निज्जर ने प्रेस पत्रकारां नाल गलबात करदियां दस्सिया कि साडा सब दा फर्ज बनदा है कि अपने बच्चियां नूं शहीदां दे जीवन तो जाणू करवाइए तां जो उन्हां नूं पता चल सके किन्ने तसीहे चल के असीं ये आज़ादी हासिल कीती है। उन्हां कहा कि शहीद मदन लाल ढींगरा ने छोटी उम्र विच ही सारियां सुख सहूलतां नूं छड्ड के आज़ादी दी लड़ाई विच अपना योगदान पाया। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे होए बीबी लक्ष्मी कांता चावला ने कहा कि अज खास करके मेरे लई पंजाब लई अते देश लई बड़े गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि मदन लाल ढींगरा अमृतसर का सपूत है। हिंदुस्तान के इस बेटे ने अपने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि पिछलियां सरकारां ने इस शहीद मदन लाल ढींगरा दे स्मारक की कोई सुध नहीं ली। 30 साल में इसकी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस स्मारक बनाने की घोषणा की। शहीद की जीवनी ते चानना पाउंदे होए कहा कि अमृतसर की पवित्र धरती ते 1883 विच जन्मे इस बहादुर योद्धे ने छोटी उम्रे ही 1907 विच फांसी दे फंदे नूं चम्मिया। उन्हां दस्सिया कि भारतीय विद्यार्थी विरोधी कार्रवाई करन जदों श्री ढींगरा वल्लों सर करजन वायली नूं गोली मार के मारिया गया तां इस घटना नूं उस मौके दे मीडिया ने विश्व भर विच छापिया जिस सदका अमरीका कनेडा अते भारत विच चल रही लहर नूं होर बल मिलिया। उन्हां कहा कि अमृतसर दे अमीर घराणे विच जन्मे शहीद मदन लाल ढींगरा ने सारियां सहूलतां नूं छड्ड के आज़ादी दी लड़ाई विच पैर धरिया अते अपनी जान निशावर कीती। साबका मंत्री श्रीमती लक्ष्मी कांता चावला ने कहा कि शहीद कौम दा सरमाया हुंदे हन अते शहीदां दा जीवन सदा ही कौमां लई प्रेरणा स्रोत बनिया रहिंदा है। उन्हां कहा कि अज बड़े माण वाली गल है कि इस शहीद नूं बनदा सत्कार मिलिया है। उन्हां दस्सिया कि इंग्लैंड दी जिस जेल विच शहीद मदन लाल ढींगरा नूं फांसी दित्ती गई सी उसे ही जेल विच शहीद उधम सिंह नूं भी फांसी होई सी। उन्हां सरकार कोलों मंग कीती कि इन्हां दोहां शहीदां दा बुत इस यादगारी स्मारक विच लगाया जावे तां जो आउण वालियां नूं पीढ़ियां नूं शहादत दा पता चल सके। पंजाब 24 न्यूज़ ते अमृतसर तो सुनील खोसला दी रिपोर्ट। सब नूं सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ा खुशी का दिन है साढ़े वास्ते, बड़ा मान का दिन है पंजाबियों वास्ते और अमृतसरियों वास्ते स्पेशली कि साडा धरती का पुत जिहड़ा सीगा अमृतसर का पुत मदन लाल ढींगरा जी जो अमृतसर पैदा होए और जिन्होंने फैमिली अमृतसर में बिलोंग करती सी, बड़ी अमीर फैमिली सी। फादर सिविल सर्जन से और अमृतसर के अमीर परिवारों चो सीगे और उस शख्स ने भी एक क्रांतिकारी सोच रखी और अपने कॉलेज की स्टडीज़ इसलिए छड्डियां पै गई क्योंकि उन्होंने विदेश तो कपड़ा आउंदा सी ओहदा कोट सोना तो ना करती। उन्होंने कॉलेज तो कढ़िया गया, उन्होंने निक्के मोटे काम किए, फिर पेरेंट्स ने उन्होंने इंग्लैंड पढ़ाई वास्ते भेजता, लेकिन उत्थे भी सोच वही रही और इंग्लैंड वाले ने कहते रहे कि जो जर्मनी वाले आ जान या रशिया वाले आ जान तुहाडे देश से कब्जा कर लैन कि तुसीं उन्होंने गोली नहीं मारोगे और तुसीं जे साडे देश से कब्जा करके बैठे हो दसो तुहानूं असीं गोली क्यों ना मारीए। सो उत्थे उन्होंने जिहड़ा कर्जन विली सीगा जिहड़ा कि फौज रहा सी हिंदुस्तान च और उत्थे ADC सीगा जिहड़े सैकटरी सीगे इंडियन अफेयर्स वास्ते उन्होंने गोली मारी सीगी और 1909 च उन्होंने फांसी दी गई। उन्होंने कोई वकील नहीं किया, अपने आप को खुद डिफेंड किया। 1909 में सॉरी
1909 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 9 ਕਰੀਏ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਬਾਗ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖੋ ਗਰਿਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਨੋਰਮਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨੇਜਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਓਸਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਿਓਸਕ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 'ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੇਖਣਗੇ ਸਰ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ 1909 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ लंदन जाके तख्त लंदन तक चलाई तेग हिंदुस्तान की और करजन वायली नूं ठंडा किया जिहड़ा हिंदुस्तानियत दा अपमान करता सी। मदन लाल ढींगरा अमृतसर दा पुत्र उत्थे इंजीनियर बनन गया सी, पर जदों उन्हें देखा कि साडे भारतीयों दा अपमान करता है तो उन्हें तान लिया। वीर सावरकर जी दे गुरु सन, उन्हें मंच ठान लिया कि इनू जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, हिंदुस्तान का अपमान करता है। और उसने उत्थे आखिरी बयान दिता, गोली मार के खड़ा रहा, गोली मार के ओदा बीपी वगैरह जो चेक किया मोर दैन नॉर्मल सी।
ਸਵਸਥ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਵਾਂ, ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਵਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, BIL ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਟਰਸਟ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੱਗੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਾਇਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। 114 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬੁੱਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਉਹ ਰਾਤ ਲਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਮੱਕਣ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਢਿੰਗਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਿੰਗਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਸ करके जल्दी नहीं ਕੀ बने। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੀ? अरे भाई शहीदों के लिए एक ही बात, शहीदों के लिए एक ही बात, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुझे क्या देगा? अपनी आंच तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। भारत माता की जय।